میرہا کو جب فیل ہوا کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ فوراً پلٹی. پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں شاہ کھڑا تھا جو اسے بہت ہی پیاری نظروں سے دیکھ رہا تھا. آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ ڈر کے بولی. میں اپنی پیاری سی بیوی کو دلہن کے روپ میں دیکھنے آیا ہوں. وہ شرارت سے بولا. آپ کو شرم نہیں آتی؟ لو، اپنی بیوی کو دیکھنے میں کون سی شرم؟ بھائی آپ کب آئے؟ میرب جو میرا کے ویڈنگ ڈریس کی میچنگ بینگلز دیکھ رہی تھی آتے ہوئے بولی. اچانک اپنے بھائی کو سامنے دیکھ کر کھلکھلائی تھی. وہ مسکراتے ہوئے اپنے بھائی کے گلے ملی. کیسا ہے میرا بچہ؟ شاہ بھی اپنی لاڈلی بہن کو دیکھ کے خوش ہوا تھا. اسے گلے لگاتے ہوئے حال چال پوچھنے لگا. تم تو بچے ہم کو بھول ہی گئی ہو. شاہ نے ہنستے ہوئے ناراضگی کا اظہار کیا. نہیں بھائی، میں آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ بس شاہ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے میرے جانے کا نام سن کر. میرب کے منہ سے پھسلا تھا. میرب کو احساس ہو گیا تھا کہ شاہ کے بارے میں بھائی کو بتا کر اس نے غلط کر دیا ہے. کوئی بات نہیں، کچھ دنوں کی بات ہے. اس کے بعد جب خود کی بہن سے دور رہے گا تو پتہ چل جائے گا. تب اس اکڑ کو احساس ہوگا کہ کسی کی بہن کو دور رکھنا کتنا تکلیف دہ عمل ہے. شاہ کا لہجہ سخت تھا اور ساتھ میں ماتھے پر بے شمار بل ہو گئے تھے. کیا آپ شادی کے بعد مجھے میرے گھر نہیں آنے دیں گے؟ ٹرائل روم سے واپس آتی ہوئی میرا شاہ اور میرب کی بات سن کر گھبرائی تھی. نہیں میرا بھائی نے بس غصے میں کہہ دیا ہے، میرب نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا. نہیں، مجھے پتہ لگ گیا ہے جو سلوک بھائی آپ کے ساتھ کریں گے یہ بھی میرے ساتھ وہی سلوک کریں گے. ظاہر ہے شادی کے بعد تمہارا گھر وہ ہوگا جو میرا گھر ہے. شاہ نے تھوڑے روکھے انداز میں کہا. آپ مجھ سے شادی صرف بھائی سے بدلہ لینے کے لیے کر رہے ہیں نا؟ اگر تمہیں ایسا ہی لگتا ہے تو پھر تم ایسا ہی سمجھو. شاہ کا لہجہ اور تیور دونوں ہی خراب تھے. بھائی آپ لوگ کیوں بات کو اتنا بڑھا رہے ہیں؟ بات اتنی بڑی نہیں ہے جتنی بڑی آپ لوگوں نے کر دی ہے. میرب تھوڑا غصہ ہوتی ہوئی بولی. وہ دونوں چپ ہی ہوئے تھے کہ میرب کے نمبر پہ شاہ کی کال آنا سٹارٹ ہوئی. اس نے میرا سے ایک دم چونکتے ہوئے کہا. دیکھو شاہ کی کال آ رہی ہے. میرا بھی چونکی تھی. میرا کے چونکنے سے میرب کے ہاتھ سے فون زمین پر گر گیا اور فون کی اسکرین ٹوٹ گئی اور فون آف ہو گیا. میرب اسے بار بار آن کرنے کی کوشش کر رہی تھی. شاہ کے ڈر سے گھبرائی ہوئی میرب کے چہرے کے زاویے شاہ بہت غور سے دیکھ رہا تھا. کیا ہوا ہے؟ یہ آن کیوں نہیں ہو رہا؟ شاہ سمجھیں گے کہ میں نے خود فون آف کیا ہے. چلو اب جلدی چلو. میرب میرا کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹنے والے انداز میں ساتھ لے جا رہی تھی. میرب بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنی گھبرائی ہوئی ہو تم لوگ؟ فون تو اٹھاؤ. اور میں ہوں تم لوگوں کے ساتھ، گھبرانے کی کوئی بات نہیں. بتاؤ اسے. آپ کو بھائی کا نہیں پتا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم سب خرید چکے ہیں، آپ ہمیں جانے دیں. خواہ مخواہ آپ نے ہمارا ٹائم ویسٹ کیا. میرے ساتھ گزارے ہوئے وقت کو تم ویسٹ ہونا کہتی ہو؟ شاہ کا لہجہ سرد ہوا. میرا میرب کے ساتھ بھاگتی ہوئی چلی جا رہی تھی. میری بات کا جواب دو. میرے ساتھ گزارا وقت تمہیں ویسٹ ہونا لگتا ہے؟ میرا کی بات شاہ کو بہت بری لگی تھی. ہاں آج آپ نے ہمارا ٹائم ویسٹ ہی کیا ہے. گڈ، ویری گڈ. تم ٹھیک ہو. اب ہماری ملاقات رخصتی کے بعد ہی ہوگی اور تب تک تم رہو بھائی کی ملکیت بن کر. شاہ بے حد غصے سے میرا کی جانب دیکھ رہا تھا. بھائی پلیز. شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے میرب کو چپ رہنے کا کہا. بیٹا اگر آپ اپنے شوہر سے اتنا خوفزدہ ہیں اور ڈرتی ہیں تو ذرا اپنی نند کو بھی بتایا کریں کہ شوہر کی ویلیو کیا ہوتی ہے. شاہ غصے سے بولتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا. وہ دونوں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیں اور جا کے گاڑی میں بیٹھ گئیں. راستہ بہت ہی خاموشی سے طے ہوا کہ رومان شاہ کا فون دوبارہ آ گیا. بھابھی پلیز بھائی کا فون اٹھا لیں، وہ بار بار فون کر رہے ہیں. میرب نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا. واٹ دا ہیل، کیا کر رہی ہو تم لوگ؟ وہ بہت غصہ کر رہا تھا. شاہ فون کی بیل بند تھی. اس نے بہانہ کیا. وہ غصے سے دھاڑا. میرا کہاں ہے؟ وہ اپنے روم میں اسٹڈی کر رہی ہے. میرب نے بہت کانفیڈنٹلی جواب دیا. امی جان کہاں ہیں اور کیا کر رہی ہیں؟ وہ تسبیح پڑھ رہی ہیں. اور تم کیا کر رہی ہو؟ میں اپنے کمرے میں ہوں. گڈ. تم سچ میں کمرے میں ہی ہو؟ جی شاہ. شاہ آپ رات تک پہنچ جائیں گے؟ ہاں پہنچ جاؤں گا. شاہ جلدی پہنچ جائیے گا. آپ کے بنا گھر اچھا نہیں لگ رہا. مجھے پوری امید ہے کہ میرے آنے کے بعد بھی اچھا نہیں لگے گا. جی کچھ نہیں. اللہ حافظ. رات کو ملتے ہیں. جی.
मीरब झूठ पे झूठ बोले जा रही थी। शामिर फ्रंट शीशे से इसे गुस्से से देख रहा था। मीरब बेटा ये क्या था? सॉरी भाई, अगर सच बताती तो शाह बहुत गुस्सा करते। गुस्से से बचने के लिए झूठ बोलना ही मसले का हल था। शामिर दोनों को मेन गेट के सामने ही छोड़कर चला गया। शामिर मीरब से तो मिला था, मगर मिरा की नाराज़गी अपने दिल में लिए वापस चला गया था। इसने जाते हुए मिरा से कोई बात नहीं की। मीरब घर में आते ही फ्रेश होने के लिए अपने रूम की तरफ गई। सीधी नज़र बेड पर लेटे हुए रुमान शाह पर पड़ी। शाह, आप कब आए? वो घबराई हुई आवाज़ में बोली। मैं उस वक्त आया जब अम्मी तस्बीह पढ़ रही थी बकौल तुम्हारे, और मिरा अपने रूम में स्टडी कर रही थी और तुम अपने कमरे में आराम फरमा रही थी। शाह, आराम से सोच लो, नया झूठ? शाह, मैं आपको बताने वाली थी। मीरब इतनी घबराई हुई थी कि इसके लफ्ज़ों ने भी इसका साथ छोड़ दिया। वो अपने बात को लफ्ज़ों में तोड़ तोड़ कर बोल रही थी। कब बताने वाली थी? फ़ोन करके ही मैंने पूछा था ना कि कहाँ हो तुम लोग। एक एक बात का जवाब तुमने झूठ दिया। वो ये कहते हुए मीरब के रूबरू आ गया। रुमान को अपने रूबरू देख के उसके कदम पीछे की तरफ जाने लगे। अपनी जगह पे खड़ी रहो, एक कदम भी पीछे किया ना तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। रुमान शाह गुस्से के 7वें आसमान को छू रहा था। अब बोलो, इतने झूठ बोलने की वजह? दांतों को खिचखिचाते हुए बोला। मीरब, मुझे जवाब चाहिए। मीरब की खामोशी रुमान को और गुस्सा दिला रही थी। मैंने कहा सही से बोलो, इसी तरह से जिस तरह तुमने झूठ अपना एक ही लाइन में बोला था, बिल्कुल इसी तरह। रुमान ने मीरब के दोनों कांधों को झंझोड़ते हुए बोला। शाह, मुझे आपसे डर लगता है। इस वक्त डर नहीं लगा था जब तुम मुझसे झूठ बोल रही थी? वो चीखा। शाह, मुझे माफ़ करते हैं, मैं आइंदा कभी आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। वो रोते हुए झुककर रुमान शाह के सीने से लग गई। मीरब, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ मगर झूठ नहीं। फिर मीरब ने उसके सीने से लगकर उसे सब कुछ बता दिया। रुमान शाह से कुछ भी नहीं छुपाया। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं अम्मी जान से मिलकर आता हूँ। ये कहता हुआ वो दरवाजे तक पहुँचा। अस्सलाम वालेकुम। शाहमीर अपनी माँ को पीछे से हक करते हुए बोला। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, याद आ गया तुम्हें? तुम्हारी एक माँ भी है। मम्मा, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको मैं कभी भूल सकता हूँ? महक, तुम्हारे पापा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर फ़ौरन ऑपरेशन का कह रहे हैं। मैं जानती हूँ मामा, मगर हमारे पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं हैं। क्या कर सकते हैं? बेटा, ऐसा भी तो नहीं छोड़ सकते। मम्मा, आप ही तो बताएं क्या कर सकते हैं? हमारे पास कहाँ से पैसे आएंगे? बाबा का ऑपरेशन कैसे होगा? एक शख्स है जो हमारी मदद कर सकता है। दरवाजे से आता हुआ महक का चाचा बोला। महक और इसकी माँ ने नासमझी में सर हिलाते हुए उसकी तरफ देखा। रोमियो, रुमान शाह हमारी मदद कर सकता है। मगर भाई साहब, वो हमारी मदद क्यों करेगा? हमने इसके साथ जो किया वो सही किया। इसने तो हमारी तरफ एक नज़र उठाकर भी नहीं देखा जब वो यहाँ आया था। मगर भाभी, इसके अलावा कोई नहीं है जो हमें इतनी बड़ी रकम दे। हम पहले ही बहुत कर्जे में डूबे हुए हैं। मगर भाई साहब, वो हमारी मदद क्यों करेगा? जी भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मगर रोमियो का एक वीक पॉइंट है। चाचू, कौन है वो? महक फ़ौरन बोली। सीमा भाभी। अगर हम अपनी इल्तिजा सीमा भाभी के आगे रखेंगे तो वो हमारी मदद ज़रूर करेंगी, और इनका कहा रोमियो कभी नहीं टाल सकता। हाँ भाई साहब, आप सही कह रहे हैं, मगर सीमा भाभी के साथ भी तो हमने अच्छा नहीं किया। हमने इनके साथ क्या क्या ना किया। जब इनको हमारी ज़रूरत थी हमने इन्हें बेघर कर दिया, तो आज वो हमारा सहारा क्यों बनेंगी? भाभी, मुझे तो बस एक यही हल नज़र आता है। बाकी आप देख लें, मुझे तो दूर दूर तक कहीं कोई भी मसीहा नज़र नहीं आता। वो कहता हुआ परेशानी की हालत में कमरे में चला गया। महक, अगर तुम रोमियो से बात करो तो शायद वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाए। मम्मा, मैं कैसे बात कर सकती हूँ और किस मुंह से बात करूँ? आपको याद है जब छोटे चाचू बीमार थे और रोमियो हमारे पास मदद के लिए आया था तो हमने इन्हीं हाथों से उसे धुतकारा था और मुंह फेर लिया था, तो वो हमारी मदद क्यों करेगा? मिरा जब सुकून से अपने कमरे में आके बैठी तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसे शामिर से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। उसने शामिर का नंबर डायल किया। अस्सलाम वालेकुम, आप मुझसे नाराज़ हैं? सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं आपको नाराज़ नहीं करना चाहती थी। बस भाई के डर से अगर वो हमें साथ देख लेते तो नाराज़ हो जाते।
बस 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 भाई, ब्रेक भी लगा लो, शामिर बोला। फ़ोन उठाते हुए मीरा फ़ौरन से एक ही सांस में अपनी पूरी बात कह गई। तुमने फ़ोन किस लिए किया है? आपको मनाने के लिए? ये तो मुझे मना रही हो। जी, इसे मनाना कहते हैं। जैसे मैं मनाता हूँ वैसे मनाओ। मुझे वैसे मनाना नहीं आता। चलो ठीक है, फिर जब मेरे जैसा मनाना आ जाए फिर फ़ोन कर लेना। मीरा, आप मेरी बात सुने बगैर फ़ोन नहीं बंद कर सकते। क्या कहा तुमने? दोबारा बोलना। मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं, तुमने कहा था। मेरा फ़ोन काटने से पहले क्या बोला था? नहीं, मैंने इससे पहले कुछ नहीं बोला था। तुमने मेरा नाम लिया था। मैंने आपका नाम नहीं लिया था। अब तो मैं जब तक नहीं मानूंगा जब तक तुम मेरा नाम नहीं लोगी। रहें आप नाराज़, मैं भी नहीं लूँगी दोबारा आपका नाम। मेरा मुस्कुराते हुए फ़ोन बंद कर रही थी। बस मेहमान आने ही वाले हैं। इससे पहले तुम लोग वेलकम के लिए तैयार होकर मेन गेट पर जाओ। जी, जैसे मेरी अम्मी जान का हुक्म। रुमान शाह के कदम अपनी कमरे की जानिब बढ़ रहे थे। इसके दिमाग में कुछ चल रहा था जिसको सोचकर वो मुस्कुरा रहा था। रूम के अंदर पहला कदम रखते ही इसकी नज़र सामने खड़ी मीरा पर पड़ी जो अफरा तफरी में तैयार हो रही थी। मगर रुमान शाह के कदम इसकी अफरा तफरी को नहीं बल्कि इसकी फ़्रॉक की खुली हुई जेब को देखकर रुके थे। रुमान शाह एहतियातन खनकारा था, मगर वो शाह को रूम में देखकर भी उसी तरह अफरा तफरी में तैयार होती रही। खैरियत है? क्यों इस बेचारे जूते के गले पड़ी हुई हो? ऐसा क्या कसूर कर दिया इसने? रुमान शाह ने इसकी जिप से नज़रें हटाने की कोशिश करते हुए इससे मुखातिब किया, मगर रुमान शाह की भटकी हुई नज़र बार बार जाके इसकी खूबसूरत मखमली गोरी कमर पर जा रही थी। शाह, सैंडल का स्ट्रिप ख़राब हो गया है, ये बंद नहीं हो रहा। वो उकताई हुई अब रो देने वाली हो रही थी। तो कोई और सैंडल पहन लो। नहीं, मैं ड्रेस के साथ यही मैचिंग पहनूंगी। मीरब की नज़र अब भी अपनी सैंडल पर थी, जबकि शाह की नज़र इसकी कमर पर। लाओ दिखाओ, मैं लगाता हूँ। शाह एड़ियों के बल मीरब की कुर्सी के पास बैठा। शाह, आप मेरा स्ट्रिप क्यों बंद करेंगे? मीरब ने अपने पाँव पीछे करते हुए बोला। क्यों, मैं तुम्हारा स्ट्रिप बंद नहीं कर सकता? शाह ने अपनी नज़र ऊपर उठाई, मीरब की जानिब देखा। पाँव आगे करो। मीरब का पाँव उठाकर शाह ने अपने घुटने पर रखा। 2 सेकंड में रुमान शाह ने मीरब के सैंडल का स्ट्रिप ठीक कर दिया। स्ट्रिप बंद करके नरमी से मीरब के पाँव को घुटने से उतार कर नीचे रख के खड़ा हो गया। वो मीरब को देख रहा था। मीरब शाह की नज़रों में देखकर थोड़ा घबराई थी। शाह की नज़रों में कुछ ऐसा था जिसको देखकर वो घबरा गई। वो अपना रुख ड्रेसिंग की जानिब करते हुए मिरर में देख के अपना फाइनल मेकअप टच देने लगी। शाह सोफे पे बैठ के मोबाइल यूज़ करने लगा। बज़ाहिर तो वो मोबाइल में बिजी था, मगर उसका सारा ध्यान मीरब की ही तरफ था। वो उसको सर से पैर तक निहार रहा था। कमर पे सिल्की बाल लहरा रहे थे। जालिम लड़की, क्यों अपने शाह के सब्र का इम्तिहान ले रही हो? शाह चोर नज़रों से उसे देख रहा था। सुनो जी, अपने आप को संभाल कर रखना, तुम्हारे सर से दुपट्टा ना उतरा देखूं। शाह ने रोबदार आवाज़ से कहा। जी ठीक है। मीरब जो शाह की नज़रों से इस कदर घबराई हुई थी, इसने पलट कर नहीं देखा। तैयार होते हुए सरसरी से अंदाज में जवाब दिया। अम्मी जान पूछ रही थी कि तुम्हें कितनी देर लगेगी। बस तैयार हो गई हूँ, चलें। वो अपना दुपट्टा सर पर रखकर फाइनल खुद को मिरर में देखती हुई बाहर निकलने की नीयत से कदम बढ़ाने लगी। रुमान शाह, जो इसकी खुली हुई जिप पर अपनी नज़रें गाड़े हुए था, इसके चलने का सुनकर हैरानी के साथ इसकी जानिब देखा। आर यू श्योर कि तुम बिल्कुल तैयार हो? रुमान शाह अपनी जगह से खड़ा होता हुआ इससे पूछ रहा था। जी जी शाह, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मीरब ने एक नज़र खुद के ड्रेस पर दौड़ाई थी। रुमान शाह के कदम मीरब की जानिब बढ़ रहे थे। मीरब कुछ हैरान और परेशान होती हुई शाह की जानिब देख रही थी। ऐसे ध्यान रखोगी तुम खुद का? शाह ने खूंखार नज़रों से मीरब की जानिब देखा था। उसने अपने मजबूत हाथों से उसको अपनी जानिब खींचा था। मीरब की कमर में एकदम दर्द महसूस हुआ था। वो पीछे हटने लगी थी। अपनी जगह पर खड़ी रहो, अगर हिलने की कोशिश भी की तो जान निकाल लूँगा। रुमान शाह की इज्जत होकर खुद से इतनी लापरवाही। हाथ इसकी खुली जिप वाली जगह पर रखा। नज़रें इसके चेहरे पर थीं। चलो आओ, मैं तुम्हारी जिप लगा देता हूँ। नहीं, मैं खुद कर लूँगी। मीरब 2 कदम पीछे हटी थी। क्यों, मेरे बंद करने से क्या दिक्कत है? कुछ देर पहले तुम्हारे स्ट्रिप भी तो मैंने ही बंद किए थे।
شاہ نے 2 قدم آگے بڑھائے۔ وہ ہنستا ہوا زبردستی میرب کی پشت پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنی نگاہوں کو بہکنے سے روک کر اس کی زپ بند کر رہا تھا۔ اسی ٹائم کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون؟ صاحب جی، آپ کو بڑی بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں۔ 10 منٹ تک آ رہا ہوں، امی جان کو جا کر بتا دو۔ میرب نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ امی جان اس وقت اسے رحمت کا فرشتہ لگ رہی تھی، جنہوں نے پیغام بھیج کر اسے رومان سے بچا لیا تھا۔ رومان شاہ کے رول کے مطابق لیڈیز اور جینٹس کا انتظام الگ الگ تھا، لیکن رومان شاہ ہر تھوڑی دیر بعد لیڈیز سائڈ پر چکر ضرور لگا رہا تھا، کیونکہ ادھر والی سائڈ کا پورا انتظام رومان شاہ کے ہاتھ میں تھا۔ ایک وسیع ارینجمنٹ کیا گیا تھا، کیونکہ رومان شاہ کی امی چاہتی تھیں کہ ان کی بیٹی کی شادی بہت شاندار طریقے سے ہو۔ بے شک رومان شاہ کے خود کے رشتہ دار اس شادی میں شامل نہیں تھے، مگر رومان شاہ کی ایک خاص پہچان اور مقام تھا، جس کی بنا پر لوگ دور دور سے اس شادی میں شرکت کرنے کے لیے آئے تھے۔ مرحا کو اپنے عزیز رشتہ داروں کی کمی محسوس نہ ہو، اس لیے مہندی کا فنکشن بھی بہت بڑا رکھا گیا تھا۔ شہر کے بہت مشہور بزنس مینوں کی فیملیز رومان شاہ کی بہن کی مہندی کا فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اپنے بیٹے کی اتنی شہرت اور بھائی چارے کو دیکھ کر رومان شاہ کی ماں بہت خوش تھی۔ اس کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں۔ اسٹیج پر رونق لگ گئی تھی۔ مرحا کی ساس بھی آ چکی تھیں، اس لیے اور زیادہ رونق لگی ہوئی تھی۔ مرحا کی رسم اسٹارٹ ہو چکی تھی اور بہت اچھے سے رسم کی جا رہی تھی۔ اسٹیج پر میرب اور رومان شاہ کو بلوایا گیا تھا تاکہ بھائی اور بھابھی آ کر مہندی کی رسم ادا کر سکیں۔ یلو کلر کی فراق پہنے سر پر شاکنگ پنک دوپٹہ سلیقے سے اوڑھ کر رومان شاہ کے ساتھ چلتی ہوئی میرب شہزادی لگ رہی تھی۔ میرب نے رومان شاہ کی بات کا پورا دھیان رکھتے ہوئے ایک سیکنڈ کے لیے بھی سر سے دوپٹہ نہیں اترنے دیا تھا، اور رومان شاہ، جس نے وائٹ کھدر کے سوٹ پر ڈارک براؤن ویسٹ کوٹ پہن رکھی تھی اور گلے میں اجرک ڈالی ہوئی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی خوبصورت دلکش اکڑو مغرور وڈیرا اپنی پوری شان و شوکت سے چلتا ہوا آ رہا ہو۔ رسم ادا کرنے اور کھانا کھانے کے بعد مہمان آہستہ آہستہ رخصت ہونا شروع ہو گئے۔ بالکل ویلکم والے طریقے سے ہی میرب اور رومان شاہ اپنی اپنی جگہوں پر تعینات کھڑے ہوئے مہمانوں کو الوداع کر رہے تھے۔ رومان شاہ سب مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد فارغ ہو کر گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ آج اس نے بہت مصروف دن گزارا تھا۔ وہ بہت تھکن محسوس کر رہا تھا، مگر اتنی تھکن کے باوجود اس کے آتشی دلکش لب مسکرا رہے تھے، کیونکہ ایک میرب کا احساس اس کے ساتھ تھا۔ یہی بات اسے اندر تک پرسکون کر رہی تھی۔ جی امی جان، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ آؤ بیٹا، بیٹھو، میرے پاس کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ رومان شاہ کی امی کے چہرے پر پریشانی صاف ظاہر تھی۔ امی جان، خیریت تو ہے؟ آپ کو کچھ پریشان نظر آ رہی ہیں؟ رومان شاہ اپنی ماں کے پاس بیٹھتے ہوئے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے بہت تجسس سے پوچھ رہا تھا۔ رومان بیٹا، میری بات بہت تحمل سے سننا اور میرے اس فیصلے کی قدر کرنا۔ امی جان، میں تو آپ کے ہر فیصلے کی قدر کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، مگر اس طرح سے تمہیدیں باندھ کر آپ مجھے ڈرا رہی ہیں۔ رومان، میں چاہتی ہوں کہ مرحا کی رخصتی کے وقت تمہارے دونوں تایا اور ان کی بیویاں بھی شامل ہوں۔ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا اور کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ رومان شاہ اپنی ماں کی بات سنتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ رومان بیٹھو، میری بات آرام سے سنو۔ امی جان، اس بات میں سننے کے لائق کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ مجھ سے میری جان بھی مانگے تو میں ہنستے ہوئے دے دوں گا، مگر آپ جو کچھ کرنے کا سوچ رہی ہیں میں ہرگز نہیں کرنے دوں گا۔ رومان بیٹا، اتنا غصہ انسان کے خود کے لیے ہی ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو امی جان، آپ اس کا ذکر ہی مت کریں، جن کا نام سن کر میرے اندر آگ لگ جاتی ہے۔ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا 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 تھا، آپ بھول گئی ہیں؟ رومان شاہ کی آنکھیں انگارے برسا رہی تھیں۔ تمہیں نہیں پتہ رومان بیٹا، ان کے حالات اس وقت کیسے ہیں۔ مجھے سب پتہ ہے۔ رومان، تمہیں کچھ نہیں پتہ۔ اس وقت تمہارے بڑے تایا کینسر کی آخری سٹیج پر اور موت اور زندگی کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اور تم نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ رومان شاہ کی ماں حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے ان کی خوشیوں اور غم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو میں آپ کو کیوں بتاتا؟ اور تمہیں پتہ ہے عاصم جیل میں ہے؟ مجھے یہ بھی پتہ ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے ان کی حویلی نیلام ہو چکی ہے۔ تمہارے تایا کی فیکٹری میں آگ لگنے سے سب کچھ جل کے خاک ہو گیا ہے۔ وہ لوگ اس وقت روڈ پہ آ چکے ہیں۔ مجھے سب کچھ پتہ ہے امی جان۔ انہوں نے بہت کمزور اور کڑی پر ہاتھ ڈالا ہے۔ میں جانتا ہوں ان کی سازش۔ ان کو پتہ تھا کہ رومان شاہ اگر کہیں کمزور پڑے گا تو وہ صرف اپنی ماں کے سامنے۔ اور امی جان، اس بار آپ مجھے مجبور نہیں کریں گی۔ میں نے تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی۔
अम्मी जान, आपको अल्लाह का वास्ता है, मुझे इन लोगों के सामने घुटने टेकने पर मत मजबूर कीजिए। रुमान, क्या इनकी हवेली की नीलामी के पीछे तुम्हारा हाथ था? नीलाम होने के पीछे तो मेरा हाथ नहीं था, मगर हाँ, नीलाम होने पर इस हवेली को मैंने ख़रीदा है। जिस हवेली से रोमियो को धक्के देकर निकाला था, इसकी माँ को बेइज्जत करके निकाला था, इस हवेली को रुमान शाह ने ख़रीदा है। और अम्मी जान, मैंने कुछ गलत नहीं किया और ना ही आपकी तरबियत की तौहीन की है। आज रुमान शाह के हर अल्फाज में अंगार ही अंगार था। रुमान, अगर मैं कहूँ कि मैं इन लोगों की ज़बान दे चुकी हूँ, तो क्या तुम्हें मनाने के लिए अब मुझे तुम्हारे कदमों में बैठना पड़ेगा, या तुम्हारे कदमों में अपना दुपट्टा डालकर तुम्हारी मिन्नतें करनी पड़ेंगी? अम्मी जान, खुदा के लिए सोच कर बोलिए, क्यों मुझे गुनाहगार करके जहन्नुम की आग में डालना चाहती हैं? आप मेरी माँ हैं, आपके कदमों तले मेरी जन्नत है। पर अम्मी जान, आप मेरे साथ बहुत गलत कर रही हैं। जितना गलत कहूँ वो कम होगा। अम्मी जान, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। रोमियो से रुमान शाह का सफ़र बहुत मुश्किल था। अम्मी जान, इस रास्ते में बहुत कांटे थे। इन नुकीले कांटों पर चलते चलते आपके बेटे के पाँव छलनी हो गए हैं। उसकी माँ उसके दर्द को समझ सकती थी। उसका बोला हुआ एक एक लफ्ज़ सच था। वो कुछ भी तो गलत नहीं कह रहा था। इसकी जगह कोई भी इंसान होता तो वो यही कहता, मगर वो एक नेक दिल खातून थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि रुमान शाह भी उनके साथ वही सलूक करे जो उन्होंने उनके साथ किया है। रुमान, अपना दिल थोड़ा नरम कर लो। तुम्हारे ताया जान को डॉक्टर्स की ज़रूरत है, वो पल पल मर रहे हैं। तो फिर भी क्या करूं? अगर वो मर रहे हैं तो मर जाएं। मेरा बाप भी तो पल पल मरा था, तब इन लोगों ने मदद की है। लोग तो हमारे साथ बाबा को हॉस्पिटल तक नहीं लेकर गए थे। रुमान, इनकी गुनाहों की सज़ा इनको खुदा देगा। हम कौन होते हैं किसी को सज़ा देने वाले? बेटा, तुम अगर इनकी मदद करोगे तो खुदा तुमसे राज़ी होगा। बेटा, उनके पास इलाज के पैसे नहीं हैं, उनके पास रहने की जगह भी नहीं है, और मैं उनको बोल चुकी हूँ कि वो यहाँ आ जाएं, और तुम अपने ताया का इलाज करवाओगे। ये मेरा हुक्म है रुमान। अम्मी जान, इस हुक्म से अच्छा था कि आप ये कहती कि रुमान, तुम अपनी गर्दन कटवा दो, अपना सर मुझे तोहफे में पेश कर दो, तो मैं खुदा की कसम हंसते हंसते अपना सर कटवा देता। मगर मुझसे ये नहीं होगा। अम्मी जान, आप क्यों नहीं समझ रही? रुमान बेटा, मैं ज़बान दे चुकी हूँ, और तुम क्या चाहते हो, मैं अपनी ज़बान से फिर जाऊँ? रुमान शाह ने मुंह ऊपर की जानिब करके एक आह भरी थी। वाह अम्मी जान, वाह, मेरे दुश्मनों को आपने ज़बान दे दी, वो भी बिना मुझसे पूछे। गुड, वेरी गुड अम्मी। तो ठीक है, जो आपकी मर्ज़ी है आप करें। ये घर भी आपका है और ये सारा कारोबार भी आपका, हुक्म भी आपका है, ज़बान भी आपकी, और फ़ैसला भी आपका। रुमान शाह तो यहाँ कहीं भी नहीं है। आज आपने फिर से रुमान शाह को वापस बेबस रोमियो बना दिया है। आप जो चाहे कर सकती हैं। रोमियो को कल भी कोई फ़ैसला करने की इजाज़त नहीं थी और आज भी नहीं है। वो कहते हुए ज़िंदगी में पहली बार गुस्से से अपनी माँ की बात को यूँ बीच में छोड़कर कमरे से निकल गया था। ए मेरे रब, मेरे बेटे को इन तकलीफ़देह लम्हों की यादों से निकाल दे। ए मेरे खुदा, मेरा बेटा बहुत तकलीफ़ में है, तो इसके दिल को मोम बना दे और इसके दिल में रहम भर दे, ताकि वो इन बेरहम लोगों को माफ़ कर सके। रुमान शाह की माँ अपने बेटे की तकलीफ़ को देखकर बुलंद आवाज़ में अपने रब से दुआ मांग रही थी।